میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی، کیونکہ مجھے آج اپنا گھر چھوڑ کر جانا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں میں باقی سب لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں۔ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے، کون سا ایسا گناہ ہوا ہے جو مجھے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، کوئی مجھ سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتا۔ میرے بہن بھائی، میرے ماں باپ مجھے کیوں پسند نہیں کرتے؟ میرے دل میں بہت سے سوالات تھے جن کو ذہن میں لیے میں اپنے کمرے میں بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی، کیونکہ بچپن سے ہی میں ہمیشہ سے تشدد کا شکار رہی ہوں۔ جب میں چھوٹی تھی تو میرے ماں باپ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتے تھے، نہ ہی کبھی مجھے پیار سے بلایا، نہ ہی کبھی میرے بارے میں کچھ بھی سوچا۔ میرے ساتھ ہمیشہ سے غیر ملس سلوک کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ میری سگی ماں بھی مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ میرے دل میں بہت سے سوال تھے، جبکہ میں دکھنے میں شکل و صورت میں اچھی خاصی خوبصورت تھی، پیاری تھی، عقل مند تھی، سمجھدار تھی اور پڑھ لکھ رہی تھی۔ میں بھی اپنے باقی بہن بھائیوں کی طرح ہی تھی، پھر نہ جانے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوتا تھا کہ میرے گھر والوں نے مجھے اپنے گھر رکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ ایک دن میری خالہ، جنہیں میں بڑی امی کہہ کر بلاتی ہوں، وہ ہمارے گھر آئی تو انہوں نے دیکھا کہ میری امی مجھے مار رہی تھی۔ خالہ نے مارنے کی وجہ پوچھی تو امی نے کہا مجھے یہ بالکل پسند نہیں۔ خالہ نے کہا کہ یہ تمہاری سگی بیٹی ہے، تم کیا بات کر رہی ہو، ہوش کرو۔ لیکن امی نے کہا مجھے اس سے نفرت ہے، میرا بس نہیں چلتا میں اسے زہر کی گولیاں دے دوں اور یہ مر جائے، یا پھر میں خود زہر کھا لوں۔ میں کچھ سال پہلے ہونے والے قصے سے جان چھڑوانا چاہتی ہوں۔ میری امی میری دشمن بنی ہوئی تھی۔ یہ سب تب ممکن ہوتا جبکہ یہ میری ماں سوتیلی ہوتی، لیکن یہ میری ماں جو مجھ پر ظلم کرتی تھی، یہ میری سگی ماں تھی، جنہوں نے مجھے میرے دوسرے بہن بھائیوں کی طرح ہی پیدا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ انہوں نے میری بڑی امی کے سامنے ہی مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، جبکہ میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں اسٹور روم سے اپنی بڑی امی کو ملنے کے لیے آ گئی تھی تو امی نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں رونے لگی۔ بڑی امی نے کہا کہ تم اب یہاں نہیں رہو گی، چلو میرے ساتھ اور میرے گھر چل کر رہو۔ میں نے کہا میں اپنی امی اور اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، لیکن بڑی امی نے کہا میں تمہاری ماں جیسی ہوں اور تمہاری ماں سے بڑی ہوں، اگر تم یہاں رہو گی تو یہ تمہیں ایسے ہی مارتی پیٹتی رہے گی، اسی لیے میں چاہتی ہوں تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میرے پاس بیٹے تو ہیں، لیکن مجھے بیٹی کی کمی ہے، اور وہ کمی تمہارے آنے سے پوری ہو جائے گی۔ میری امی نے آواز لگائی کہ باجی تم اسے لے کر نہیں جا سکتی، اگر تم اسے اپنے ساتھ لے گئی تو تمہیں ماضی یاد آتا رہے گا اور تم بیمار ہو جاؤ گی۔ تم جانتی ہو یہ جب سے میرے گھر میں آئی ہے مجھ سے رشتہ داروں نے کلام کرنا چھوڑ دیا ہے، مجھے کوئی بھی اپنی خوشی غمی میں نہیں بلاتا۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ بس مر جائے یا میری نظروں سے دور چلی جائے۔ بڑی امی نے کہا کہ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں اسے لے جاتی ہوں اور دوبارہ یہ تمہیں اپنی شکل نہیں دکھائے گی۔ بڑی امی نے کہا جاؤ تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ میں نے کہا میں کمرے میں نہیں رہتی، میں اسٹور میں رہتی ہوں۔ بڑی امی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بڑی امی نے کہا میں تھوڑی دیر تمہاری امی سے بات کر لوں، اس کے بعد ہم گھر کے لیے چلے جائیں گے۔ میں روتے ہوئے اسٹور روم میں چلی گئی۔ میرے دوسرے بہن بھائی تو کمرے میں رہا کرتے تھے، جو کہ میری امی ابو نے بڑے پیار سے ان کے لیے بنایا اور سجایا ہوا تھا، لیکن میرے لیے ان کے کمرے میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں بچپن سے ہی عجیب سے سوالات کا شکار رہی ہوں کہ ایسا کیا ہے مجھ میں، نہ جانے کون سی کمی ہے یا پھر کچھ زیادتی مجھ میں ہے جو میرے بہن بھائی مجھ سے الگ ہیں۔ بظاہر تو میرے بہن بھائی بالکل میرے جیسے تھے، لیکن اس کے باوجود میرے ماں باپ مجھے بالکل پیار نہیں کرتے تھے۔ ابو نے تو مجھے کبھی بلایا ہی نہیں اور نہ ہی کبھی مجھ سے کلام کیا تھا۔
یہ سوال میرے دماغ میں اس طرح بیٹھ گئے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس دیوار پر ٹکر مار کر اپنا سر پھوڑ دوں، کس سے اپنے سوالوں کے جواب لوں، کیونکہ کوئی بھی رشتہ دار، بہن بھائی مجھے اچھا ہی نہیں سمجھتا تھا جو مجھے ان سوالوں کے جواب دیتا۔ امی نے باہر کھانا لگایا اور سب کھانا کھانے کے لیے آ گئے۔ میں اسٹور میں کھڑی باہر جھانک رہی تھی کہ شاید مجھے بھی کھانے کے لیے بلائیں۔ اتنے میں میری چھوٹی بہن ایک پلیٹ میں روٹی لیے اسٹور میں میرے پاس آئی اور کہا، ردا یہ لو تمہارا کھانا، تم کھا لو۔ میں نے اسے بات کرنا چاہی کہ میں باہر آ کر کھا لوں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ پوچھتی وہ چلی گئی۔ میں نے کھانا نہیں کھایا اور میں دروازے سے جھانک کر ان سب کو اکٹھے بیٹھے دیکھ کر خود ہی مسکراتی جا رہی تھی۔ جس طرح وہ لوگ باتیں کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، مل کر کھانا کھا رہے تھے، مجھے یہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ کاش یہ لوگ مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا لیتے تو ان لوگوں کا کیا جاتا۔ پھر میں نے سوچا نہ جانے مجھ میں ایسا کیا ہے، کون مجھے میرے سوالوں کے جواب دے گا۔ میں تو گھر میں کسی کو تنگ بھی نہیں کرتی، پھر نہ جانے کیوں میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ سوال نہیں تھے بلکہ یہ میرے لیے ایک پہیلی بن چکی تھی، کیونکہ کوئی بھی رشتہ دار، بہن بھائی مجھے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خالہ نے کہا کہ چلو ردا آؤ، جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ میری بڑی امی کافی امیر خاتون تھی۔ بڑی امی نے کہا، تمہیں پتہ ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں اور مجھے ایک بیٹی کی ضرورت تھی، اب تمہارے آنے سے میری وہ کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ میری امی نے کہا، ردا جا رہی ہو تو اس گھر سے اپنی ایک ایک چیز لے کر جانا، کیونکہ میں نحوست کی کوئی نشانی اپنے گھر پر نہیں رکھنا چاہتی۔ خالہ نے کہا، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ جلا دو، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو سب کچھ نیا لے کر دوں گی۔ امی نے کہا، باجی تم اسے لے کر تو جا رہی ہو، لیکن تم وہ سب کچھ کیسے بھول سکتی ہو جو کچھ سال پہلے ہوا تھا؟ تم سب کچھ اچھی طرح جانتی ہو، اس کے باوجود تم اس پر یہ مہربانی کرنے لگی ہو۔ بڑی امی نے کہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کیا کہتا ہے یا ردا کے بارے میں کیا سوچتا ہے، میں نے بس اسے اپنی بیٹی مان لیا ہے اور اب یہ میرے ساتھ میرے گھر پر ہی رہے گی اور میرے بیٹوں کے ساتھ رہے گی۔ ردا بھی 7 سال کی ہے اور یہ میرے بچوں میں رہ کر انہی کی طرح کی ہو جائے گی۔ میں اس کی پرورش بہت اچھی کروں گی۔ امی نے کہا، تم اسے اپنے ساتھ نہ لے کر جاؤ بلکہ اسے کسی یتیم خانے میں جمع کروا دینا۔ میں اپنی امی اور بڑی امی کی باتیں سن کر مسلسل روتی جا رہی تھی۔ میرے آنسو تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ میرے اس چھوٹے سے دماغ میں اتنے بڑے بڑے سوال آ رہے تھے، لیکن میں مجبور تھی۔ اگر یہاں رہتی تو ان کے ظلم اور تشدد سہنے پڑتے۔ امی تو مجھے اسٹور میں بند رکھتی ہیں اور اس طرح تو میں پاگل ہو جاتی۔ پھر میں نے بڑی امی کے ساتھ جانے کا ہی فیصلہ لیا۔ ہم گھر سے باہر نکلے تو بڑی امی نے کہا، چلو ردا بیٹھو۔ انہوں نے میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میں جیسے ہی گاڑی میں بیٹھنے لگی تو میں نے اپنے گھر کو کچھ دیر دیکھا۔ بڑی امی نے کہا، چھوڑ دو ردا، یہ تمہارا گھر نہیں ہے اور آج کے بعد تم یہاں بالکل نہیں آؤ گی۔ میں نے کہا، بڑی امی ایسا کیسے ممکن ہے کہ میری اپنی ہی ماں مجھے گھر سے نکالنے کے لیے تیار ہے؟ بڑی امی نے کہا، کیونکہ تم نے میری بیٹی بننا تھا، اس لیے ان سب کا تم سے پیار نہیں ہوا۔ اگر یہ لوگ تم سے پیار کرتے تو مجھے تم جیسی بیٹی کبھی بھی نہ ملتی اور نہ ہی میرے گھر میں خوشیاں آتی۔ میں اور بڑی امی دونوں بڑی امی کے گھر چلے گئے۔ میں بڑی امی کے گھر پہلی بار آئی تھی۔ اس سے پہلے میں نے ان کا گھر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ بڑی امی کے گھر جب بھی آتے تھے ابو اور امی اور میرے دوسرے بہن بھائی ہی آتے تھے، اور میری امی مجھے اسٹور میں بند کر کے آتی تھی۔ لیکن بڑی امی نے مجھ میں ایسا کوئی بھی فرق نہیں رکھا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور اپنے گھر لے آئی اور مجھے الگ کمرہ دیا۔ بڑی امی کے گھر بہت سے نوکر کام کرتے تھے۔ گھر پر میری امی مجھ سے نوکروں کی طرح کام کروایا کرتی تھی۔
लेकिन यहाँ आने के बाद बड़ी अम्मी ने मुझे बहुत लाड से और प्यार से रखा हुआ था। बड़े अब्बू घर पर नहीं थे, वो कई दिन दूसरे शहर में काम के सिलसिले में रहते थे। मैं और बड़ी अम्मी दोनों 2 दिन मुसलसल शॉपिंग करते रहे और बड़ी अम्मी ने मुझे हर चीज़ मेरी पसंद के दिलवाई। इतने खूबसूरत कपड़े, शूज़, पिन और पोनियाँ, मेकअप, सब कुछ मुझे मेरी पसंद से लेकर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे खिलौने लेने का भी कहा, जिससे मैंने मुख्तसर सी 2 गुड़िया खेलने के लिए ले ली। बड़ी अम्मी ने कहा, रिदा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारा मुकम्मल ख्याल रखूँगी। तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूँगी। तुम मेरी एक बात हमेशा के लिए अपने जहन में रख लो कि तुमने कोई भी बात मुझसे नहीं छुपानी। हमेशा मुझसे सच बोलना है। जो भी चाहिए होगा मुझे बताना है। उसके बारे में किसी और से बात नहीं करनी। मैंने कहा ठीक है और मैं बड़ी अम्मी के गले लग गई। बड़ी अम्मी ने कहा कि हसन और हुसैन आज से तुम्हारे बड़े भाई हैं और तुम उनकी छोटी बहन हो। मैं बड़ी अम्मी के पास रहने लगी। कुछ दिनों के बाद बड़े अब्बू घर आए तो नौकरानी ने उन्हें पानी ला कर दिया और बड़े अब्बू ने चाय बनाने के लिए कहा कि इतने में बड़ी अम्मी बड़े अब्बू के पास आईं और उनसे मिली। बड़े अब्बू उनसे बातें करने लगे कि बच्चे कैसे हैं और तुम कैसी हो। बड़ी अम्मी ने कहा, मैं भी ठीक हूँ और आपके बच्चे भी ठीक हैं और खुश हैं। बड़े अब्बू ने कहा कि तुम्हें तंग तो नहीं किया किसी ने और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं थी। बड़ी अम्मी ने कहा, नहीं, सब कुछ ठीक है। फिर बड़ी अम्मी ने बड़े अब्बू से कहा कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है। बड़े अब्बू ने कहा, क्या बात है, मेरे लिए सरप्राइज़? उन्होंने कहा, क्या है बताओ। मुझे बड़ी अम्मी ने आवाज़ दी, रिदा बाहर आओ। मैं बाहर गई और बड़े अब्बू को सलाम किया और बड़ी अम्मी के पास खड़ी हो गई। बड़े अब्बू ने मुझे देखा, सर पर प्यार दिया और बड़ी अम्मी से कहने लगे, ये कौन है? बड़ी अम्मी ने बताया कि ये रिदा है और इसे मैंने गोद लिया है। अब ये हमारे घर हमारे साथ रहेगी। बड़े अब्बू ने कहा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम्हें एक बेटी की कमी थी, अब वो कमी भी रिदा के आने से पूरी हो गई है। बड़ी अम्मी ने कहा, जी, अब मैं चाहती हूँ कि आप इसका स्कूल में दाखिला करवा दें ताकि मेरी बेटी पढ़ने जा सके। बड़े अब्बू ने कहा कि मुझे ये काम करने की फुर्सत नहीं है, मैं पहले ही अपने काम काज में बहुत मसरूफ़ हूँ। बेहतर ये है कि तुम खुद ही इसका दाखिला करा दो ताकि हसन और हुसैन के साथ ये भी स्कूल जा सके। बड़ी अम्मी ने कहा, ठीक है, मैं खुद इसका दाखिला करा दूंगी। फिर बड़े अब्बू ने कहा कि ये कहाँ से ले ली है तुमने, किसकी बच्ची है और किस खानदान से ताल्लुक़ रखती है? बड़ी अम्मी ने कहा, ये समझ लें कि ये हमारी अपनी ही है, हमारा अपना खून है। बड़े अब्बू ने कहा, ऐसा तो खानदान में कोई नहीं है। बड़ी अम्मी ने कहा, आपकी कभी नज़र नहीं गई। बड़े अब्बू ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जिस तरह तुम खुश हो इसी तरह मैं भी खुश हूँ। बड़े अब्बू भी मुझे प्यार करने लगे। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। बड़ी अम्मी जहाँ भी जाती मुझे अपने साथ लेकर जाती। एक दिन मेरे मामू हमारे घर आए और उन्होंने बड़ी अम्मी से कहा कि मुझे पता चला है रिदा को तुम ले आई हो। बड़ी अम्मी ने कहा, जी भाई, आपने ठीक सुना है, रिदा मेरे ही पास है और जिस तरह मेरे बेटे हैं उसी तरह रिदा मेरी बेटी है। मामू ने कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो। बड़ी अम्मी ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, चाहे ये गलती है या कुछ भी, मैं नहीं जानती। मामू ने कहा, लगता है तुम इसका सच नहीं जानती। बड़ी अम्मी ने कहा, मैं इसका सच भी जानती हूँ और इसको भी जानती हूँ, इसीलिए आप मुझे कोई मशवरा ना दें तो ही बेहतर है। मामू ने कहा, मुझे इसकी माँ ने ये USB दी है और कहा है कि मैं तुम्हें दे आऊँ। बड़ी अम्मी ने वो USB लेकर पास रखी, मेज़ पर रख दी और कहा, जब से रिदा मेरे पास आई है शाहिदा ने मुझसे मिलना छोड़ दिया है, तो कोई बात नहीं, अब मुझे किस लिए ये USB भिजवाई है, अब ये USB लेकर मेरे घर से जा सकते हैं।
मामू ने कहा, मैं सिर्फ USB देने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हें अपने बेटे की शादी का दावतनामा देने आया हूँ और तुमने अपनी पूरी फैमिली के साथ मेरे बेटे की शादी में शिरकत करनी है। बड़ी अम्मी ने कहा, मेरी फैमिली में मेरी बेटी भी आती है। मामू ने कहा, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी। शादी में कई लोग गैर भी होते हैं और कई गैर बरादरी भी होती है, नौकर भी होते हैं। मुझे तुम्हारी बेटी से कोई मसला नहीं। बड़ी अम्मी ने कहा, आप मेरी बेटी के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि आप इसकी बात ना ही करें और आप अपना ये दावतनामा ले जाएं, क्योंकि मैं अपनी बेटी के बगैर कहीं नहीं जाती। मामू ने कहा, तुम तो गुस्सा ही कर गई हो जायदा। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम अपनी बेटी को लेकर आ जाना। मैं पर्दे के पास खड़ी अम्मी और मामू की बातें सुन रही थी। मामू के जाने के बाद मैंने बड़ी अम्मी से पूछा कि ये कौन था। बड़ी अम्मी ने बताया कि ये तुम्हारे मामू थे और तुम्हारे कज़न की शादी है, इसीलिए वो हम लोगों को शादी का दावतनामा देने आए थे। मैं बड़ी अम्मी से सवाल करने लगी कि शादी कैसे होती है और शादी में क्या होता है। बड़ी अम्मी ने कहा, मेरी जान, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब तुम्हें मैं जब अपने साथ लेकर जाऊंगी तो तुम खुद देख लेना कि शादी क्या होती है। बड़ी अम्मी ने कहा, चलो हम दोनों बाजार शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और शादी में पहनने के लिए कपड़े लेकर आते हैं। मैंने कहा, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। बड़ी अम्मी ने कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सूट शादी में पहनने वाला नहीं है। मैंने कहा, शादी में पहनने के लिए कोई और कपड़े होते हैं? बड़ी अम्मी ने कहा, हाँ बिल्कुल, शादी में काम वाले भारी कपड़े पहने जाते हैं, इसीलिए हम दोनों अब बाजार शादी के कपड़े लेने जाते हैं। बड़ी अम्मी ने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी गैराज से बाहर निकालो। जब ड्राइवर ने गाड़ी गैराज से बाहर निकाली तो हम दोनों शॉपिंग के लिए चले गए। बड़ी अम्मी ने मुझे बहुत प्यारे कपड़े, महंगी महंगी फैंसी जूतियाँ और प्यारी प्यारी ज्वेलरी लेकर दी और साथ में मैचिंग चूड़ियाँ भी ली। मैं ये चमकने वाले कपड़े देखकर बहुत खुश हो रही थी और मैं सोचने लगी कि अब मैं भी ये कपड़े पहनूंगी, क्योंकि मेरे ख्याल में तो इस तरह के कपड़े सिर्फ दुल्हन ही पहनती थी। लेकिन बड़ी अम्मी ने कहा, नहीं, ऐसे कपड़े हम आम इंसान पहनते हैं। बड़ी अम्मी मेरी बातों पर हंसने लगी और मैं अम्मी को देखकर हंसने लगी। फिर हम दोनों ने बाहर ही खाना खाया और शाम तक घर वापस आ गए। मैं अपने कमरे में अपना सामान रखकर देखती जा रही थी और मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद आ रही थी। बड़ी अम्मी ने कहा, अब सब सामान तुम अलमारी में तरतीब से रख दो, क्योंकि हमें परसों शादी पर जाना है। अब कल हम दोनों पार्लर जाएंगी और मैं तुम्हें मेहंदी लगवाऊंगी और तुम्हारे बालों की कटिंग कराऊंगी, ताकि मेरी बेटी शादी में मौजूद सब लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत लगे। मैंने बड़ी अम्मी को गले लगा लिया और उनका मुंह चूमने लगी। बड़ी अम्मी ने कहा, अब तुम बड़ी हो रही हो, मेरी बात सुनो रिदा, तुमने खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी को भी खुद को हाथ नहीं लगाने देना और ना ही किसी अजनबी शख्स या किसी भी मर्द के आसपास जाना है। मेरी बेटी, मेरी बात ध्यान से जहन में रख लो। मैंने कहा, ठीक है बड़ी अम्मी, मैं ऐसे ही करूँगी जिस तरह आप कह रही हैं। बड़ी अम्मी ने कहा कि शादी में भी जाने के बाद तुम वहीं बैठी रहना जिस जगह मैं बैठी रहूँगी। ऐसा ना हो कि तुम मुझे वहाँ शर्मिंदा करा दो। मैंने कहा, नहीं बड़ी अम्मी, ये आप क्या बात कर रही हैं? मैं आपको किस तरह शर्मिंदा करवा सकती हूँ? बड़ी अम्मी ने कहा, बहुत अच्छा मेरी जान, चलो अब तुम आराम करो। खाना तो हम दोनों बाहर से खा ही आए हैं। अब मैं हसन और हुसैन को देख लूं कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। अम्मी मेरा दरवाज़ा बंद करके गई और भाइयों को देखने चली गई। भाई भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं उनके लिए एक खिलौने की तरह थी, जबकि मेरा एक भाई 22 साल का था और एक 18 साल का था, और वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं अचानक से कमरे से बाहर आई तो देखा कि मेरे भाई और बड़ी अम्मी आपस में बातें कर रहे थे और मुझे देखकर एकदम खामोश हो गई। मेरा दिल दहल गया। मैं घबरा गई और मुझे बचपन वाली बात याद आने लगी कि किस तरह सब मुझसे नफरत किया करते थे। मेरे दिल में खौफ आ गया।
मैं वापस कमरे की तरफ आ रही थी। बड़ी अम्मी ने कहा कि तुम बाहर क्यों आई हो, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। मैंने कहा मैं सोने ही जा रही थी, बस आपको वैसे ही देखने के लिए बाहर आई तो आप सब लोग बातें कर रहे थे। बड़ी अम्मी ने कहा तो आओ बैठो। मैंने कहा नहीं, मेरे बैठने से कहीं आप सबका माहौल खराब ना हो जाए, इसीलिए मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हसन ने कहा ठीक है, जाओ अपने कमरे में आराम करो। कमरे में आकर मैं लेट गई, लेकिन नींद मुझसे नाराज हो चुकी थी और अजीब तरह के सवालों ने मेरे जहन में घर कर लिया था। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और मुझे मेरी सगी अम्मी और बहन भाई याद आने लगे, जो कि पहले इतने सालों में मुझे कभी याद नहीं आए थे। लेकिन आज पहली बार घर वालों के रवैये की वजह से मुझे वो याद आए। थोड़ी देर बाद 12 बजे के करीब हुसैन खामोशी से मेरे कमरे में आया। मैंने उसे देख लिया था और मैं घबराने लगी कि भाई ना जाने क्यों मेरे कमरे में आए हैं, उनका क्या मकसद है। उसने मेरे पास आकर मुझे खामोशी से आवाज़ दी, रिदा उठो, मेरी बात सुनो। मैं घबराकर उठी और भाई से कुछ फासले पर बैठ गई। मैंने कहा क्या हुआ भाई, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? हुसैन ने कहा मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। मैंने कहा आप मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? अगर बड़ी अम्मी को पता चल गया तो बहुत नाराज़ होंगी और गुस्सा करेंगी। हुसैन ने कहा कुछ नहीं कहेंगी, तुम मेरे साथ चलो। मैं हुसैन भाई के साथ घर के लॉन में गई। हुसैन ने मेरी आंखों पर हाथ रख लिया और मुझे कहा कि आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती चलो। मैं हुसैन के साथ कदम मिलाकर चल रही थी और 10-15 कदम चलने के बाद उसने मेरी आंखों से हाथ हटाया तो मैंने देखा कि गार्डन में बहुत अच्छी सजावट की हुई थी और उस सजावट में मेरा नाम लिखा हुआ था और कुछ गुब्बारे लगे हुए थे। मैं सजावट देखकर बहुत खुश हुई। बड़ी अम्मी और भाइयों ने कहा हैप्पी बर्थडे रिदा। मैं बहुत खुश हो गई और अम्मी के गले लग गई। बड़ी अम्मी ने कहा मुझे पता है इस वक्त मेरा बोलना तुम्हें बुरा लगा है, तुम जानती हो उस वक्त तुम्हारे भाई तुम्हारी सालगिरह की तैयारी कर रहे थे और वो चाहते थे कि तुम्हें एक सरप्राइज दिया जाए। मैंने कहा आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सबको मेरी सालगिरह याद थी। अम्मी ने कहा कैसे ना याद होती, तुम मेरी बेटी हो और इनकी बहन हो। दोनों भाइयों ने और अम्मी ने मुझे तोहफा दिया। मैंने पूछा कि बड़े अब्बू नहीं आए? बड़ी अम्मी ने कहा कि बड़े अब्बू भी तुम्हारे लिए तोहफा लेने गए हैं, बस आते ही होंगे। थोड़ी देर में बड़े अब्बू एक खूबसूरत सा तोहफा लेकर गार्डन में दाखिल हुए और उन्होंने मुझे सालगिरह की मुबारकबाद दी और प्यार दिया। फिर हम सब ने मिलकर केक काटा और खाया। उसके बाद अम्मी मेरे साथ तोहफे लेकर मेरे कमरे में आ गई और हम सब सो गए। सुबह अम्मी मुझे पार्लर लेकर गई और मेरे बालों की कटिंग भी करवाई और मेहंदी भी लगवाई। पार्लर में मौजूद एक औरत ने अम्मी से कहा कि ये आपकी बेटी है। अम्मी ने कहा हाँ बिल्कुल, तुम्हें कोई शक है? उसने कहा नहीं, ये आपसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अम्मी ने कहा आज ही ये 16 साल की हुई है और आज इसकी सालगिरह है। उस औरत ने भी मुझे हैप्पी बर्थडे कहा। अम्मी ने फेशियल करवाया, बाल डाई करवाए, मेहंदी लगाई, मेरी कटिंग करवाई और फिर हम दोनों घर आ गए। सुबह हमने मेहंदी पर जाना था। अम्मी ने कहा आज मेरी बेटी की सालगिरह है, इसी खुशी में आज हम डिनर बाहर ही करेंगे। मैं बड़ी अम्मी, बड़े अब्बू और भाई हम सब पांचों मिलकर खाना खाने के लिए गए। अम्मी ने सब खाना मेरी पसंद का मंगवाया था और हम सब ने वही खाया जो मेरे लिए आया था। मैंने महसूस किया कि होटल में कई लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। मैंने भाई से कहा कि भाई मेरे चेहरे पर कुछ अजीब नजर आ रहा है। उन्होंने कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हर कोई मुझे बहुत घूर कर देख रहा है। भाई ने कहा लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, तुम फिक्र नहीं करो, ऐसी जगहों पर ऐसा ही माहौल होता है, तुम परेशान मत हो, ये हम अमीरों के चोंचले हैं, कुछ देर के लिए बर्दाश्त कर लो। मैं हंसने लगी। हम घर आ गए और सो गए। सुबह हुई, हम सब ने नाश्ता किया। भाई मेहंदी के लिए अपने कपड़े खरीदने के लिए चले गए।
अम्मी ने कहा कि अपना मेहंदी वाला सूट और ज्वेलरी और चूड़ियाँ निकाल लो, हम दोनों पार्लर पर तैयार होने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी और ना ही मुझे पार्लर पर जाना है। आप ऐसा करें, आप चली जाएं, मैं खुद घर पर ही तैयार हो जाती हूँ। मैं घर पर खुद ही तैयार हो गई और अम्मी पार्लर पर चली गई। जब अम्मी आई तो मैं तैयार हो चुकी थी। अम्मी ने मुझे देखकर मेरी तारीफ की कि मेरी बेटी आज बहुत खूबसूरत लग रही है। मैंने ऑरेंज कलर का लहंगा, पीली कुर्ती और गुलाबी दुपट्टा पहना हुआ था। मेरे हाथों में 3 रंग की चूड़ियाँ थी, हाथों पर मेहंदी थी, कानों में झुमके थे और माथे पर बिंदिया थी। बाल मेरे खुले थे जो कि अम्मी ने कल ही कटिंग करवाई थी। मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अम्मी ने कहा हसन और हुसैन कहाँ हैं? दोनों भाई फौरन से आ गए। हम अपनी गाड़ी में बैठे और शादी पर चले गए। शादी पर जाने के बाद सब लोग मुझे घूर घूर कर देखे जा रहे थे, यहाँ तक कि मैं खुद को अजीब महसूस करने लगी। मैंने कहा क्या मसला है अम्मी, ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बड़ी अम्मी ने कहा सब तुमसे जलते हैं। थोड़ी देर बाद मेरी सगी अम्मी, मेरे अब्बू और मेरे बहन भाई आए। बड़ी अम्मी से मिले और मेरी बहनें भी बड़ी अम्मी से मिलकर मुझसे कुछ फासले पर बैठ गई। उनमें से किसी ने भी मुझसे कोई बात नहीं की। शादी में कई लोग ऐसे थे जिन्होंने बड़ी अम्मी से मेरे बारे में पूछा और बड़ी अम्मी ने कहा कि ये मेरी बेटी ही है, आप लोगों को इसके पैदा होने का पता नहीं चला, ये हसन और हुसैन से छोटी है। अम्मी ने शादी में मौजूद कई लोगों से मुझे मिलवाया। उनमें से कुछ लोग मुझे जानते थे कि मैं शाहिदा की बेटी हूँ और कुछ लोग इस बात से अनजान थे कि मैं शाहिदा की बेटी हूँ या मुझे सच में जायदा ने पैदा किया है। मेहंदी की रौनक देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा। नाच गाना देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर हम घर आ गए। अम्मी ने मुझे कहा तुम कपड़े तब्दील करो और आराम करो। थोड़ी देर बाद ही मुझे ज़ोर से बोलने की आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कि कोई झगड़ रहा हो। जब मैं बाहर आई तो देखा कि हमारे ही ड्राइंग रूम से बड़ी अम्मी और बड़े अब्बू के झगड़ने की आवाज़ें आ रही थी। मैं एक पर्दे के पीछे खड़ी होकर लड़ाई सुन रही थी, जिसमें बड़े अब्बू बड़ी अम्मी को ये कह रहे थे कि ये रिदा शाहिदा की बेटी है और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं समझा कि तुम किसी यतीम खाने से बच्ची को लाई हो, तुम जानती भी हो इस बच्ची के बारे में, उसके बावजूद तुम इसे ले आई हो। बड़ी अम्मी ने कहा मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि आप यूं समझ लें ये हमारी अपनी है, इसमें हमारा ही खून है। उसके बावजूद आप नहीं समझे तो इसमें मेरा क्या कसूर? बड़े अब्बू ने कहा तुमने ये अच्छा नहीं किया, उस मनहूस को हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया है। ये सुनकर मैं अपने कमरे में आ गई और रोने लगी। कमरे के बाहर से गुजरते हुए अम्मी ने मेरी सिसकियां सुन ली और कमरे में मेरे पास आई। मुझसे पूछा क्या हुआ रिदा, तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा बस वैसे ही मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि अभी मेरी वजह से बड़े अब्बू आप पर गुस्सा कर रहे थे। बड़ी अम्मी ने कहा कोई बात नहीं, ये तो एक आम और छोटी सी बात है, इसमें तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बड़े अब्बू इस बात को आम नहीं समझते, इसीलिए ये बात आम नहीं है। आप मुझे बता क्यों नहीं देती कि मेरे साथ ऐसा क्या मसला है? ये सब लोग मुझे मनहूस क्यों मानते हैं? बड़ी अम्मी ने कहा ये मेरे और बड़े अब्बू की बात है, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए, इसीलिए तुम सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। सुबह हुई, हम सब बारात के लिए तैयार हो गए। उस दिन भी मैं बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, ना ही कोई मुस्कुराहट थी। मेरा दिल बहुत ही बुझा हुआ था, क्योंकि रात वाला किस्सा मेरे दिमाग से नहीं निकला था। मैं बहुत परेशान थी। शादी में भी मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैंने अम्मी से कहा कि मैं घर जाना चाहती हूँ। बड़ी अम्मी ने ड्राइवर को बुलाया और कहा कि रिदा को घर छोड़ाओ। ड्राइवर मुझे घर छोड़ाया और मैं अकेली अपने कमरे में लेट गई। रात फिर 1 बजे के करीब अम्मी घर आईं तो अम्मी ने मुझसे पूछा रिदा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने कहा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बड़ी अम्मी ने कहा तो फिर तुम जल्दी वापस क्यों आ गई?
میں نے کہا بس میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ بڑی امی نے کہا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، کیا کسی نے کچھ کہا تم سے؟ میں نے کہا نہیں، وہاں تو کسی نے کچھ نہیں کہا، بلکہ سب مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، جیسا کہ نہ جانے میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہو جو کہ ان لوگوں کے بالکل خلاف ہو گیا ہو۔ بڑی امی نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اب کل ولیمے پر بہت مزہ آئے گا۔ میں نے کہا نہیں، میں کل نہیں جاؤں گی اور گھر پر ہی رہوں گی۔ بڑی امی مجھ سے نہ جانے کی وجہ پوچھنے لگی، لیکن میں خاموش کھڑی رہی۔ اگلے دن ولیمہ تھا، سب لوگ شادی پر چلے گئے، میں نہیں گئی، میں گھر پر ہی رہی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد گھر والے واپس گھر آ گئے۔ میں اپنے کمرے میں تھی، امی مجھ سے ملی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد بڑے ابو میرے کمرے میں آئے اور انہوں نے مجھے کہا ردا میں اسٹڈی میں جا رہا ہوں، وہاں آ کر میری بات سنو۔ میں نے دل میں سوچا کہ بڑی امی کو بتاؤں کہ بڑے ابو مجھے اسٹڈی روم میں بلا رہے ہیں، لیکن پھر خود ہی سوچا کہ میں انہیں نہیں بتا سکتی، کیونکہ ابھی کل ہی تو میری وجہ سے ان دونوں میں لڑائی ہوئی ہے۔ میں بڑے ابو کے پاس اسٹڈی روم میں گئی۔ بڑے ابو نے مجھے کہا کہ صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ میں صوفے پر بیٹھی تو بڑے ابو نے مجھے کہا کہ جو میں تم سے پوچھوں گا تم نے مجھے اس کا سچ جواب دینا ہے۔ میں نے کہا جی آپ پوچھیں۔ بڑے ابو نے کہا کیا تم جانتی ہو کہ تم کس کی بیٹی ہو؟ میں نے کہا جی میں شاہدہ کی بیٹی ہوں، اور بڑی امی مجھے تب اس گھر میں لے آئی تھی جب میں 7 سال کی تھی۔ بڑے ابو نے کہا کیا تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ انہوں نے تمہیں اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھا؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتی۔ میں نے کئی بار بڑی امی سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اتنی دیر میں بڑے ابو کھڑے ہو گئے اور میرے قریب آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کیا تم جانتی ہو کہ تم اب کتنی خوبصورت ہو گئی ہو؟ میں خاموش رہی۔ مجھے بڑے ابو کا اس طرح میرے کندھے پر ہاتھ رکھنا اچھا نہیں لگا۔ پھر بڑے ابو نے مجھے کہا کہ تمہیں اتنا بڑا اور خوبصورت میری بیوی نے بنایا ہے، اور جو پیسہ تم پر خرچ ہوا ہے وہ میرا ہی کمایا ہوا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور بڑے ابو میرے اور قریب آ گئے۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے بڑے ابو کی نیت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں اٹھ کر اسٹڈی روم سے باہر جانے لگی تو بڑے ابو نے مجھے کھینچ کر صوفے پر پھینکا اور مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں چیخنے چلانے لگی اور بڑی امی کو آوازیں دینے لگی کہ بڑی امی مجھے بچائیں، یہ دیکھیں بڑے ابو میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ میری آوازیں سن کر بڑی امی اسٹڈی روم میں آ گئیں اور انہوں نے اپنے شوہر سے کہا شکور صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں، بچی کے پاس سے ہٹیں، چھوڑیں اسے۔ اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو مجبوراً مجھے پولیس کو کال کرنی پڑے گی۔ بڑے ابو نے مجھے چھوڑ دیا اور بڑی امی نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا اور کہنے لگی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ آپ کی بیٹی جیسی ہے، اس کے باوجود آپ اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہے تھے۔ بڑے ابو نے کہا بیٹی جیسی ہے، بیٹی تو نہیں ہے نا، تم جانتی بھی ہو کہ کس قدر منحوس ہے، اس کے باوجود تم اسی کی طرفداری کر رہی ہو اور الٹا مجھ سے لڑ رہی ہو۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور جا کر دروازے کی کنڈی لگا لی۔ ادھر بڑی امی بڑے ابو کے ساتھ میرے لیے لڑتی جا رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں جہاں مجھے کوئی بھی نہ پہچانتا ہو۔ بڑے ابو نے بڑی امی سے کہا کہ تم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہی ہو۔ بڑی امی نے کہا اگر یہ غلطی ہے تو اس کی سزا میں خود ہی بھگت لوں گی، آپ لوگوں کو اس میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بڑی امی میرے پاس آئیں اور میں ان سے لپٹ کر رونے لگی اور روتے ہوئے سوال کرنے لگی کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ ہر کوئی مجھے نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتا ہے؟ یہاں تک کہ بڑے ابو جو کچھ دیر پہلے تک مجھ سے اپنی بیٹی کی طرح بہت پیار کرتے تھے، لیکن جیسے ہی انہیں یہ معلوم ہوا کہ میں شاہدہ کی بیٹی ردا ہوں تو انہوں نے آپ کے ساتھ جھگڑا کیا اور اب میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بڑی امی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی میں تمہیں کس طرح چھپا کر رکھوں؟
میں نے تمہاری پرورش کی، تمہیں پڑھایا لکھایا اور تمہیں اس قابل کیا کہ اب تم اپنے بارے میں اچھا برا فیصلہ کر سکتی ہو۔ اب میں اپنے شوہر کے ہاتھوں سے مجبور ہوں، کیونکہ اب تم اس گھر میں بھی محفوظ نہیں ہو، اسی لیے تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بڑی امی، میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی، لیکن مجھے یہ تو بتا دیں کہ میرا کون سا ایسا گناہ ہے جس پر ہر کوئی مجھے اتنی نفرت سے دیکھتا ہے، اور میری سگی ماں مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے، اور آج بڑے ابو نے بھی اپنی نفرت ظاہر کر دی۔ بڑی امی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اپنے بستر پر لیٹی رونے لگی۔ پھر بڑی امی آئیں اور انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک USB تھما دی اور کہا کہ صبح اس کو دیکھ لینا، اور ایک پیسوں کا لفافہ میرے پاس رکھ گئی۔ اس سے پہلے بھی بڑی امی مجھے بہت پیسے دیتی تھی، لیکن میں روپے کو خرچ نہیں کرتی تھی، اور وہ روپے اسی طرح میری الماری میں پڑے رہتے تھے۔ میں نے جیسے ہی پیسے دیکھے میں سمجھ گئی کہ اب بڑی امی مجھے یہاں سے جانے کا کہہ رہی ہیں۔ میں نے وہ USB فوراً سے بھائی کے لیپ ٹاپ میں لگائی اور دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اسکرین پر ویڈیو چلنی شروع ہوئی تو یہ دیکھ کر میری روح لرزنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ میں اور ایک اور بچی، ہم دونوں کھیل رہی تھی، اور کھیلتے ہوئے مجھ سے ایک دوسری بچی کو دھکا لگ گیا اور وہ بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گئی اور کرنٹ لگنے سے مر گئی، جس پر میری امی، بڑی امی اور باقی سب لوگ وہاں آتے ہیں اور اس بچی کو اسپتال لے جاتے ہیں، اور میری امی مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ ویڈیو کسی اسٹریٹ کیمرے کی ریکارڈنگ تھی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں بڑی امی کے کمرے میں گئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ وہ بچی کون ہے جو اس ویڈیو میں ہے۔ بڑی امی نے کہا کہ وہ میری بیٹی صبا تھی، جو تم سے دھکا لگنے سے کرنٹ کھا کر مر گئی تھی۔ اسی وجہ سے سب لوگ تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، کیونکہ تمہاری وجہ سے میری بیٹی مر گئی تھی، اور تمہارے بڑے ابو نے بھی اسی لیے تم پر غصہ کیا جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ تم شاہدہ کی بیٹی ہو، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ردا کی وجہ سے میری بیٹی صبا مر گئی تھی۔ میں بڑی امی کی گود میں سر رکھ کر رونے لگی۔ بڑی امی نے کہا اب تم یہاں سے کہیں دور چلی جاؤ۔ میں نے بڑی امی سے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا۔ بڑی امی نے کہا میں جانتی ہوں، تبھی میں تمہیں صبا کی جگہ اپنے گھر لے آئی تھی، اور میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ تمہیں صبا کی طرح اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، لیکن تمہارے بڑے ابو مجھے تمہیں یہاں رکھنے کی اجازت نہیں دے رہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم یہاں رہو گی تو وہ مجھے طلاق دے دیں گے، اسی لیے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں سوچ لوں گی کہ میری صبا ایک بار دوبارہ مجھے مل کر مر گئی ہے۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور اپنا سامان باندھنے لگی، اور بڑی امی کے دیے ہوئے پیسے اور اپنے جمع کیے ہوئے پیسے بیگ میں رکھے اور یہاں سے دور دوسرے شہر میں چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے پہلے تو ہوٹل میں کمرہ لیا اور پھر اپنے سرٹیفکیٹ لے کر نوکری ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی۔ کچھ دن کے بعد مجھے ایک اسکول میں نوکری مل گئی۔ پھر میں نے وہاں کی میڈم سے کہا کہ میرے پاس رہائش نہیں ہے، اگر میری رہائش کا کوئی انتظام ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ میڈم نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں بھی گھر میں اکیلی رہتی ہوں، تم چاہو تو میرے پاس آ کر رہ سکتی ہو، کیونکہ میرے شوہر آج سے 25 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں، اور میرا ایک بیٹا ہے جو پڑھنے کے لیے انگلینڈ گیا ہوا ہے۔ تم اپنا سامان لے آؤ۔ میں ہوٹل سے اپنا سامان لے آئی اور میڈم کے ساتھ رہنے لگی اور اسکول میں نوکری کرنے لگی۔ میرے پاس بہت سے پیسے تھے، لیکن میں نے ان کا ذکر میڈم سے نہیں کیا۔ میڈم ہر روز اپنے بیٹے سے بات کیا کرتی تھی، اور ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے جبار سے میری بات کروائی اور ہم دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ پھر جبار نے میڈم سے کہا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری شادی ردا کے ساتھ کروا دیں۔ میڈم مان گئی۔ جبار پاکستان آیا اور کچھ دن بعد ہماری شادی ہو گئی،
اور جبار مجھے اور میڈم کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ انگلینڈ لے گئے اور میں ایک ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگی۔